자, Key Strategy 오늘은 43를 보실 건데요. 행사의 내용, 목적, 대상은 반드시 출제된다라는 내용이에요. 자, 파트 4는 선생님 이게 지문을 듣기 전에 어떻게 이게 지문이 어떤 지문인지 알 수 있어요? 라고 말씀하시면요. 자, 지문이 시작되기 전에 자, following the refer to the following the advertisement 또는 refer to the following talks 이런 식으로 해서 미리 지문의 종류를 가르쳐 준다는 게 아주 포인트죠. 그래서 어떠한 글이 이렇게 행사의 대상이라든가 목적이 나오냐면요. 자, 보시면 promotion advertisement 행사, 광고, conference 그리고 강연, lecture, 그리고 renovation announcement. 자, 재공사 공지. 근데 앞에 renovation은 안 나와요, 여러분. 그냥 announcement 또는 talk, speech 이런 식으로 내용이 나오니까 그 내용만 가지고도요. 어떤 지문인지는 미리 유추해 보실 수 있겠죠. 자, 어떠한 것들이 행사 관련 내용 질문들인지 한번 보겠습니다. 자, 보겠습니다. What is the advertisement about? 무엇에 대한 광고입니까? What comes with this event? 무엇이 이 행사에 같이 따라 나오나요? 즉, 이 행사에 뭐가 부수적으로 나오는 것은 무엇일까요? 그리고 What sort of movie is the message about? What is the main subject of the lecture? What special offer will the customers receive? 그리고 When will the event take place? 언제 행사가 열릴까요? When will the show begin? 언제 공연이 시작될까요? 자, Where will the meeting be held? 어디서 회의가 개최될까요? Where can the guests see the menu? 어디서 게스트들은 메뉴를 볼 수 있을까요? 그리고 How long will the course run? 얼마나 코스가 진행될까요? 그리고 또 행사의 목적은 역시 마찬가지로 앞에서 나왔듯이 purpose 아시죠? 그리고 mainly about 이런 것들이 같이 부수가 됩니다. 그리고 마지막에 행사 대상은요. 이제 요게 조금 중요한데요. 왜 질문을 잘못 읽으면 이게 화자를 물어보는 건가? 라고 착각하실 수 있어요. 근데 지문 한번 보겠습니다. Who are the listeners? 자, 듣는 사람들은 누구일까요? Who is the audience? 누가 청중일까요? Who is most like the guest? 게스트는 누구일까요? 자, 그리고 Who has most likely heard this announcement? 누가 이 방송을 들었을까요? 자, 그리고 who has the speaker talking to? 자, 요거죠? 스피커만 보이시고 화자다 이렇게 하시면 안 돼요, 여러분. talking to니까 화자는 누구에게 얘기를 하고 있을까요? 이런 내용이죠. Who should take part in the program? 누가 프로그램에 참가해야 합니까? 자, 그리고 who will probably be interested in this advertisement? 누가 이 행사에 관심이 있을까요? 그리고 또 하나가요. Who is intended audience? 이런 거 있어요. intended 그러면 의도된 청중은 누구일까요? 이런 얘기죠. 또는 the speaker speaking to 아까 말씀드렸죠. talking to 그래서 전치사로 끝나면 그렇죠. 그 전치사가 끝나는 것 때문에 그죠 대상을 묻는 게 된다는 거죠. 그래서 질문을 이런 거 같은 경우는요. 초급자들은 잠깐 착각하셔서 말하고 있는 사람을 찾는데요. 그런 실수는 하지 않으셔야 되겠죠. 자, 급상승 문제 보겠습니다. 자, what is the subject of this announcement? 이 공고문의 주제는 무엇입니까? 자, 글의 주제도요. 반드시 앞쪽에서 출제되는데요. 자, 그리고 두 번째, who will supervise this event? 누가 이 행사를 supervise가 뭐죠, 여러분? 그렇죠. 감독하다죠. 감독하게 될 것입니까? 3번, how often do such events take place? 얼마나 자주 이런 행사들은 열릴까요? 라고 되어 있어요. 근데 how often이면 여러분 횟수죠? paraphrasing 된다는 거 알고 계시죠? 자, 지문 한번 살펴보겠습니다. Attention all employees 그랬어요. 벌써 듣는 사람이 나왔습니다. 자, 주목하십시오. 모든 직원 여러분 그랬어요. 듣는 사람들은 그렇죠? 직원들이겠네요. 자, 그리고 누가 말하고 있는지 봐야 되겠죠. 예. 자, 누가 슈퍼바이즈하고 이 행사가 주제가 무엇인지 찾아야 되니까요. The fire department will be conducting its semi-annual fire drill this afternoon at 2:30 p.m. 그랬어요. Fire department가 뭐죠? 소방부서죠. 소방부서가 will conduct. 자, conduct가 뭐죠? 그렇죠. 수행하다 또는 진행하다라는 뜻이죠. 진행할 것입니다. It's semi-annual. 자, semi 또는 영국식 발음 semi라고도 말을 해요. semi-annual이 뭐죠? annual이 1년이니까 semi니까요. 그렇죠. 반쪽이에요, 여러분. 그래서 6개월이네요. Semi-annual fire drill. 이때 drill은 훈련입니다. 자, this afternoon at 2:30 p.m. 오늘 오후 2시에 자, semi-annual 6개월에 한 번씩 하는 소방훈련을 실시할 겁니다. 라고 되어 있어요. 자, 그러면 그렇죠. 첫 번째 질문에 그죠? 그리고 3번의 질문이 이미 나와버린 거예요. 답이요. 자, 첫 번째 질문
방송의 주제는요. 그렇죠. Fire drill, 소방훈련이에요. 그리고 얼마나 한 번씩 개최된다고요, 여러분? Semi-annually, paraphrasing 돼서. 그렇죠. Every 6 months 또는 1년에 2번이겠네요. Twice a year. 자, when the fire alarm goes off. 자, go off 그러면은 울리다 라는 뜻이에요. 자, fire 경보가, 소방 경보가 울리면 please walk quietly. 그죠? 조용히. 자, 내려가십시오. 움직이십시오. And calmly to the nearest exit of the building. 자, 건물의 가장 가까운 출구로 조용하게 그리고 또 신속히 정숙히 걸어가 주십시오 라고 되어 있어요. Do not use the elevators. 자, 사용하지 마시고요. Please 또 나오네요. Use the stairwells. 자, stairwells 뭐죠? 계단이죠. 계단을 사용해 주십시오. When you exit the building, 건물을 나가실 때 You will be directed by the fire marshals to stand in lines and wait until all employees have left the building. 자, 나가실 때 당신은 be directed by 누구누구에서 안내를 받으실 겁니다. Fire marshals가 누굴까요, 여러분? 소방관들이에요. 자, 어떻게 하시라고요? To stand in line, 줄을 서시라고요. And wait, 기다리시래요. Until all employees have left the building. 모든 직원들이 건물을 빠져나갈 때까지 기다려 주십시오. Do not go back into the building. 자, 돌아가지 마십시오. 언제까지요? Until you have been instructed to do so. 그렇게 하라고 할 때까지는요. 자, 여기에 보시면은 do not go back to the building until에서 not until 구문이에요, 여러분. 여기 하나의 팁인데 not until을 잘 들으셔야 돼요. 여기서 보통 이제 이 지문에는 아니더라도 그렇죠. 하나의 답이 항상 not until에도 숨어 있거든요. 자, this drill is required by state law. 그래서 이 훈련은 그죠? 법으로 요구받은 겁니다. 즉 뭐라고요, 여러분? 아, 법에 의해서 요구되는 것, 즉 법대로 하는 거죠. 예, 법에 의해서 정기적으로 실시하는 건가 봐요. 자, and during the drill 훈련 중에는요, no one may remain inside the building for any reason. 어떠한 이유로 해서라도 건물 속에 남아 계실 수는 없습니다. Thank you for your cooperation. 여러분의 협조에 감사드립니다. 라고 되어 있어요. 자, 그러면 이제 답을 다 찾았어요, 여러분. 자, 첫 번째 문제. 자, 무엇을 관한 방송이죠? Fire drill, 소방훈련이었고요. 누가 supervise the event를 하죠? Fire marshals였었어요. 중간에 거기 나오죠? Directed by, 뭐에서 지시를 받을 겁니다. 자, 여기서 supervise가 뭐로 변한 거예요, 여러분? be directed by로 변해 있는 거네요. 자, 그리고 얼마나 자주 됩니까? Semi-annual, twice a year 라는 답을 찾으실 수 있습니다. 자, 그럼요. 급상승 문제를 여러분 세 문제를 푸실 건데요. 자, 문제를 보겠습니다. Who is the audience for this announcement? 이 안내문의 청중은 누구일까요? 자, 두 번째. What will the listeners do next? 자, 청자들은 무엇을 할까요? 추론 문제죠. 문제에 will next가 있으면요. 그렇죠. 그 다음 행동을 추론해 보라는 거죠. Where does this announcement take place? 어디서 이 방송은 발생될까요? 라는 내용입니다. 자, 지문 들으시면서요. 세 문제 정답을 찾아보시기 바랍니다. Questions 1 through 3 refer to the following announcement. Could I have your attention, please? I'm glad to see that you are all enjoying your lunch, but it's now 12:50 and afternoon sessions are scheduled to begin at 1 o'clock. All those who are interested in attending Professor Suzuki's presentation, Robot Technology in the Workplace, are requested to move to Conference Room A. Those who wish to attend Professor Hassett's presentation on medical applications of robot technology should go to Conference Room B. Early afternoon sessions are scheduled to finish at 3 o'clock, at which time there will be a 30-minute break. Coffee and light snacks will be available here in the dining center at that time. Question 1. Who is the audience for this announcement? Question 2. What will the listeners do next? Question 3. Where does this announcement take place? 자, 내용을 미리 이렇게 들으시다 보면요. 내용을 유추하실 수 있을 만큼 지문에 익숙해지셔야 되는데요.
여러분들이 학생이라는 그런 신분 때문에 학교에서 이런 내용들을 다양한 내용들을 이제 들어보는 경우가 거의 없기 때문에 이제 사실은 파트 4의 또 다른 공부 방법 중에 하나가 주변에 있는 여러 가지 이제 내용들에 관심을 갖는 건데 첫 번째가 뉴스를 좀 보시는 거고요. 두 번째가 길 가다가 보시면 여러분 건축물 올라갈 때 이렇게 건축물 앞에 뭐 공사 개요에 대해서 이렇게 나와 있잖아요. 그런 것들도 좀 받으시고요. 그래서 공고문 같은 거 이런 것들을 자꾸 익숙하게 보시다 보면요. 그래 어떤 내용이 들어가는지 미리미리 아실 수 있다는 거죠. 자, 첫 번째 문제 풀어보겠습니다. 자, who is the audience for this announcement? 자, 이 글의 안내문의 audience, 청자는 누구일까요? 그리고 리스너들은 무엇을 하게 될까요? 자, 이제 키워드를 좀 보셔야 되는데요. audience, announcement for audience는 뭐 그래, 그죠? 청자니까 그렇고 두 번째는 do next, 무엇을 하게 될까요? 해서 다음에 next고요. 자, 그 다음에 take place가 바로 키워드가 되겠네요. 한번 찾아볼까요? 자, could I have your attention please? 자, 여러분 주목해 주십시오. I'm glad to see that you are all enjoying your lunch. 자, 여러분이 점심 식사를 즐기고 있는 것을 보니까 정말 흐뭇합니다. But it's now 12:50. 그러나 지금 12시 50분이에요. And afternoon session are scheduled to be held at 1 p.m. 이렇게 돼 있어요. 오후 세션이 1시에 시작하도록 스케줄 일정이 잡혀져 있습니다. All those who, 자, 모든 분들께서는 those who 하면 뭐뭐한 사람들이라는 거 아시죠? Are interested in attending Professor Suzuki's presentation. 자, 여러분들 중에 수즈키 교수님의 뭐 프레젠테이션에 관심이 있으신 분들은 참석하시는 거에 관심이 있으신 분들은 이렇게 돼 있죠. Robot technology in the workplace. 자, 직장에서의 로봇 기술에 대해서 관심이 있으신 분들은 해서 여기엔 컴마가 있으니까 자, 딸로 보셔도 돼요. Are request to move to a conference room A. 자, 요구되어집니다. Be request to move to 어디로 움직여 주십시오. Conference room A로요. Those who wish to attend the professor Haas's presentation on medical application of robot technology. 자, Professor Haas의 프레젠테이션에 관심 있는 분들은요. 또 어디로 가시래요? Should go to conference room B. B conference room으로 가주세요. Early afternoon session. 자, 이른 오후의 세션은 are scheduled to finish at 3라고 되어 있어요. 3시에 끝나기로 되어 있습니다. At which time there will be a 30 minutes break. 자, 바로 그때 30분의 휴식 시간이 주어집니다. 라고 되어 있어요. Coffee and like snacks will be available here in the dining center at this time. 이라고 그랬네요. 자, 그러면요. 청자들은 누굴까요? 그렇죠. 답은 D번. Conference participant죠. 회의 참석자라는 걸 알 수 있습니다. 어떻게 알 수 있어요, 여러분? 전체적으로 듣는 사람이 누구다라는 말은 없어요. 그렇지만 컨퍼런스 룸이고 이거에 관심 있으신 분들은 C룸으로 가시고요. B룸으로 가시고 이렇게 얘기를 했기 때문에 그렇죠. 방송을 듣는 사람들은 회의에 참석하신 분들이죠. 자, conference가 바로 키워드가 되겠습니다. 자, 리스너들은 뭘 하게 될까요? 자, 지금 12시 50분인데 1시에 그렇죠. 이런 강연들이 있어서 일로 옮겨주십시오라고 얘기했으니까 그렇습니다. 프레젠테이션에 참석을 하게 되겠죠. 자, 무엇이 답일까요? 자, give a presentation 또는 listen to speech in the dining center or give a presentation in the conference room. 자, 청자들이 하는 거잖아요, 여러분. 청자들은. 그렇죠. 일단은 프레젠테이션 참석을 하게 될 거예요. 그죠? 그런데 그 전에 뭘 해야 되겠죠? 네, 맞습니다. 일단 12시 50분에 점심을 먹는 장소를 떠나야 되겠죠? 이런 문제 잠시 착각하시면요. 프레젠테이션에 말리실 수 있는데요. 어떤 거죠? 그렇죠. Leave the dining center겠죠? 밥 먹는 곳을 일단 떠나야지만 컨퍼런스로 A룸도 가고 B룸도 가겠죠. 그래서 답은 B번입니다. 제가 만약에 문제를 풀다가 이런 경우가 있었어요. 예전에 이런 문제가 있었는데요. 자, 어떤 사람이 몸이 안 좋다고 얘기하고 이제 대화를 하는 파트 3에서 나왔던 거예요. 그래서 화자는 또는 남자는 무엇을 할까요? 이런 문제였는데요. 남자가 몸이 안 좋다고 여자하니까 여자가 그럼 병원에 가보지 그래? 이런 대화를 하고 있었어요. 근데 자, 남자는 무엇을 할까요? 하는 마지막 질문이에요, 여러분. 뭐가 답이었을 것 같으세요? 얼른 생각하면 병원에 가니까 see a doctor 아닐까라고 생각하셨는데요. 아니요. 그 전에 make an appointment가 답이었답니다. 그 이유는요. 그렇죠. 예약을 해야지만 의사를 만날 수 있다는 게 그렇죠. 미국 사회나 이런 데 이제 틀이기 때문에 그렇죠. 일단 전화를 걸어서 예약을 해야 된다는 게 답이었던 거죠. 그래서 이런 추론 문제는요. 잠시 착각하시면 한 단계를 넘고 뛰어서 결론적인 거를 보시기 쉬워요, 여러분. 그래서 답안을 항상 추론 문제
특히 파트 4에서는 will do next 또는 will probably do next가 있으면 지문을 답안을 한번 살짝 보시는 게 좋아요, 여러분. 그래서 그렇죠. 메인으로 끝으로 가는 일이 아니라 바로 지문이 끝난 다음에 하는 행동을 찾아내셔야 된답니다. 자, 3번 보겠습니다. 어디서 이 방송은 들릴까요? 라고 되어 있는데요. 마지막 대사에 있었죠. In the dining center at this time. Here in the dining center. 여기 다이닝 센터에서 다시 그렇죠. 커피 앤 스낵이 있다고 말씀드렸으니까 여기가 바로 어디죠? 다이닝 센터가 되겠습니다. 그래서 답은 A번이 되겠습니다. 자, 앞에 방금 전에 제가 2번 문제에서 말씀드렸던 추론의 문제는 여러분 항상 다시 한번 말씀드릴게요. 이것 때문에 고득점 가시는 분들이 마냥 그런 함정에 빠지시는 경우가 있는데요. 항상 끝을 보시지 말고 바로 그 다음 단계 next 레벨을 보셔야 돼요. next step을요. 그래서 그런 거는 넘겨짚지 않도록 조심하시기 바랍니다. 자, 그럼요. 연결지어서 우리 Key Strategy 44를 볼 텐데요. 장소와 직업을 나타내는 표현에 유의하자라고 되어 있어요. 제 앞에서부터 이제 조금씩 이렇게 저희들이 어휘를 쌓아오고 있어요, 여러분. 근데 특히 이런 장소라든가 직업에 관한 표현은요, 파트 4에서 막 등장을 하는데요. 많이 등장하는 것들이 하나 중에 하나가, 그렇죠? 예, 투어 가이드도 있고요. 또요. 그렇죠. Real Estate Agency도 있고요. 그래요. 그렇죠. 닥터나 CEO 이런 것들이 많이 등장을 해요, 여러분. 근데 저희들이 익숙하지 않은 단어들을 또 알고 가는 것도 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 자, 많은 짧은 예물 동안 직업, 장소, 유추 연습이 나오는데요. 자, 한번 보겠습니다. Attention passengers. 제가 아까 말씀드렸죠. passengers 들으면 어디라고 말씀드렸죠? 공항이나 터미널, 기차역이라고 말씀드렸죠. 자, Fair Sky Airline. 자, 에어라인 나오고요. 방송을 하는 사람은요. 그렇죠. 아마 기장이 될 것 같아요. 자, 보시겠습니다. 방송이 나오는 장소는 passengers가 나왔으니까 공항이나, 그죠? 또 어딜까요? 터미널, 또 기차역. 그리고 방송하는 사람은요. 그렇죠. 비행기 내에서는 기장이 될 거고요. 또는 승무원이 되겠죠? 그리고 기차역에서는요. 트레인 컨덕터라고 얘기를 하죠. 그리고 버스라면요. 버스 드라이버도 될 수 있겠네요. 자, 2번 보겠습니다. Good morning. This is Susan Chan with the Thursday morning weather forecast 그랬어요. 저는 수잔 첸입니다. 그리고 weather forecast 나왔네요. 그러면요. 그렇죠. 날씨 기상캐스터라고 그러죠. 자, 이런 거는 방송인 거 알 수 있고요. 말하는 사람은 기상캐스터고요. Attention shoppers. 자, 여기까지만 보시면요. 이거는 가게 상점에서 나오는 거고요. 자, Mega Department Store will be discounting ladies, men's and children clothing by up to 25% throughout the long weekend. 자, 긴 주말 동안 25% 할인을 한다 그러네요. 그러면 그렇죠. 매장 매니저가 될 거라고 생각을 합니다. 자, 이렇게 방송의 첫 부분을 들으면은 어디서 대화가 일어나고 있고, 지문이 나오고 있고, 그리고 누가 말하고 있는지를 유추하시는 것도 굉장히 중요한 방법입니다. 자, 그럼 뒤로 보겠습니다. 여러 가지 이제 관련 어휘를 좀 아셔야 됐어요. 자, 앞에서 제가 shoppers 그러면 상점, passengers 그러면 뭐 공항, 그죠? 또 어떤 게 있었죠? employees 그러면 사내 이런 것들이 있었잖아요. 자, 근데 이번에는요 장소 관련 표현을 볼 건데요. 어떤 단어들을 들으면 기내인지 볼까요, 여러분요? 자, this is captain speaking. 자, 저는 기장입니다. 이런 방송도 있고요. 자, cabin crews 그러면요. 요즘은 flight attendant라고 얘기를 하죠. 근데 예전에는 뭐 stewardess나 steward라고 얘기를 했는데요. 요즘은 성을 가리는 단어들이 별로 쓰이지 않아요. 그래서 flight attendant가 또 기내에서 그 승무원들끼리는 크루라고 얘기를 하더라고요. 그래서 크루가 기내 승무원이 될 거고요. 자, 여러 가지 단어들이 보입니다. passengers 아까 말씀드렸고요. 앞에서 다 나온 단어이기 때문에 쭉 훑어보고 가겠습니다. 자, 뉴스 방송 어휘 같은 경우는요. radio station 있고요. this show, program, 그죠? report, 보고합니다. 이런 내용들이 있죠. 행사, 방송 관련 어휘는요. welcome to the, 자, 어디 annual 뭐 세레머니 이런 것들처럼 어디에 오신 걸 환영합니다 라는 표현이 바로 시작이 되고요. 그리고 키노 스피커가 그렇죠. 주 연설자라고 말씀드렸었죠. 그리고 아까도 give a warm welcome 또는 give a big hand 이런 식의 박수를 부탁드립니다 라는 게 끝에 나오게 되겠죠. 자, 4번 같은 경우는요. 쇼핑몰, 백화점, 슈퍼마켓 이런 것들인데요. 자, shoppers란 단어 알고 계시고요. 그리고 맞습니다. 세일 방송 참 많이 나와요. 그리고 디스카운트. 그리고 저희 그 매장에 가면은 뭐 타임 세일 해가지고 뭐 10분 안에 막 싸게 파는 거 있잖아요. 그런 것처럼 그런 타임 세일 안내라든가
이런 것들이 많이 출제가 됩니다. 그리고 이제 마지막 5번은 여러분, 요거 조금 학생들도 헷갈려 하시는데요. 버스를 타면 버스 드라이버가 안내를 하는 경우는 좀 그렇죠. 없죠. 근데 보통 본인들이 이제 관광 안내를 하시는 분들은 버스를 타죠. 그리고서 저는 투어 가이드 누구입니다 하고 중요한 거는요. 버스를 타고 가면서 일정을 설명할 수 있는 사람은 버스 드라이버가 아니라 그렇죠. 바로 투어 가이드가 된답니다. 그렇지만 만약에 버스가 어디 스탑하고 가겠습니다. 그래서 지역엔 몇 시 도착하고 지역엔 몇 시 도착하고 이렇게 내용이 간다면 그렇죠. 그건 투어 가이드가 아니라 바로 버스 드라이버가 될 것입니다. 그래서 내용을요 들으실 때 이제 다양한 내용 지문들을 들으시고 그걸로 유추하는 방법을 이제 공부를 하셔야 되는데 여러분, 자 많이 듣고요. 귀에 익숙하게끔 소리에 익숙해 주시고요. 그리고 또 하나 반드시 하셔야 되는 건 뭐죠? 듣고 나서 지문을 나눠서 쪼개서 듣는 거 아시죠? 블락으로 들으시는 거 연습 많이 하시기 바랍니다. 자, 급상승 예제 좀 살펴보겠습니다. 자, where does this announcement take place? 이 방송은 어디서 나올까요? 라고 되어 있어요. 자, 답을 살짝 보시면요. at a clothing store and a meat shop and fruit shop at a supermarket인데 이런 건 여러분 슈퍼마켓 안에 고기 파는 섹션하고 과일 파는 섹션이 다 같이 들어가 있어요. 그죠? 예, 디파트먼트 스토어라면 물론 클로딩 섹션도 있을 거고요. 그래서 이런 같은 경우는요, 여러분 사실 그렇게 권장하는 방법은 아니지만 그래도 고득점 잘하면요 답을 어느 정도 보실 수 있다는 거죠. 제일 큰 답이 뭐죠? 세 개를 쓸어 안고 있는 게 바로 슈퍼마켓이죠. 그래서 혹시 하시면서 들으시면 더 잘 들으실 것 같아요. 자, 어떤 내용이 나오는지 한번 질문 살펴보겠습니다. Attention shoppers. 이제 답 나왔습니다. shoppers 하는 거는요. 그렇죠. 상점이라고 말씀드렸어요. 자, and thank you for shopping at Delicious Food. 자, Delicious Food에 쇼핑하시면 감사드립니다. We are closing in 1 hour at 11 p.m. 저희는 자, 1시간 후인 11시에 문을 닫습니다. We always sell fresh food items such as fruit, vegetables and meat as well as prepared meals. 저희는 항상 신선한 음식을 팝니다. 어떤 것들이요? A, B, and C죠. 또한 prepared meal이 뭐죠? 여러분 아실 거예요. 이렇게 요즘에 마트에 가면 이렇게 샌드위치 같은 거 패킹해가지고 딱 먹을 수 있게끔 초밥이나 이런 거 팔잖아요. 바로 그걸 말하는 거죠. Please, 자 나옵니다. Be sure to stop by our deli and produce department. 자, 저희 신선 코너나 그죠? deli 그러면은 신선물을 파는 거예요. 그죠? 자, 그리고 produce department 제조부죠. 그래서 in our 방문해 주시기 바랍니다. stop by 하면 들리다라는 표현이에요, 여러분. in our deli corner. 자, 저희 데일리 코너에서는요. 보통 데일리는 그날 음식을 파니까 뭐 닭고기라든가 이런 것들을 이렇게 요리를 해서 바로 먹을 수 있게 파는 데가 데일리 코너죠. You can get prepared food at 40% off. 자, 여러분은 40% 할인 가격으로 prepared food를 사실 수 있습니다. Our produce department offer 50% off on several fruits such as kiwis and bananas. 자, 그리고 저희 농산물 코너에서는요. 키위나 바나나를 50% 할인된 가격으로 제공을 합니다. If you present your member's card to the cashier, 여러분이 멤버십 카드를 저희 계산원에게 보여주시면 you can get another 10% off. 또 다른 10%를 할인받으실 수 있습니다. 라고 되어 있네요. 대박인데요, 여러분. 50%, 60% 할인이잖아요. 자, 이 방송은요. 그렇죠. 슈퍼마켓에서 나오는 거고요. 아마 방송을 하는 사람들은 플로어에 관계된, 마켓에 관계된 마켓 슈퍼마켓 매니저 등이 되겠죠. 자, 그러면 급상승 문제를 풀어보실 건데 여러분 두 문제가 있어요. Who is intended audience? 자, 여기 좀 줄 좀 칠게요. intended audience 제가 뭐라 그랬죠? 그렇죠. 의도된 청자는 누구일까요? 말하는 사람이 아니라 듣는 사람 찾으셔야 되고요. Where is this announcement being made? 어디서 이 방송은 만들어집니까? 라는 내용입니다. 자, 지문 두 개 잘 들으시고요. 한 문제씩밖에 없어요, 여러분. 잘 풀어보시기 바랍니다. Question 1 refers to the following announcement. In order to improve the company's productivity, we are ordering 5 new machines which will require you to take a training course to operate them. The manufacturer will be delivering the machines on Friday. We will install them over the weekend, and then on Monday, there will be one-to-one training conducted by the manufacturer. We are going to give everyone an operating manual and would ask that you read it before Monday. Question 1. Who is the intended audience?
Question 2 refers to the following talk. Attention passengers for Star Airlines Flight 357 departing 11:50 at Gate 21 for Seoul. The flight has been delayed due to unfavourable weather conditions at its destination. There will be no flights scheduled for Seoul today. All flights should resume as scheduled tomorrow. In the meantime, passengers for Seoul are asked to go to the Star Airline check-in counter from 12 o'clock for hotel and meal vouchers. We will begin rescheduling flights at 8 a.m. tomorrow. Those passengers who need early AM flights should come back to the airport at that time to schedule a new flight. We're sorry for the inconvenience. Thank you for choosing Star Airline. Question 2. Where is this announcement being made? 자, 첫 번째 문제 살펴보겠습니다. Who is the intended audience?라고 되어 있어요. 자, 의도된 청자들은 누구입니까? 라는 내용인데요. 자, 화자는 어디서 나온다고 여러분? 네, 초반부에서 나온다는 거 아시죠? 자, 볼까요? In order to improve the company's productivity. 회사의 생산성을 향상시키기 위하여 we are ordering 5 new machines. 자, 5개의 새 기계를 주문을 했습니다. 자, which will 자, 그것은 require you, 여러분에게 요구할 것입니다. 뭘 요구해요? To take a training course to operate them. 자, 답 나왔네요. 자, 여기는요, 사실은요, 제가 화자는 듣는 청자는 딱 여러분은 누구입니다 라는 말은 안 한다고 말씀드렸어요. 그죠? 그렇지만 여기서 알 수 있어요. 자, in order to, 자, ordering 5 new machines which will require you, 여러분에게 요구할 것입니다. 무엇을요? To take a training course. 자, 훈련 과정을 수업을 들으시라고 요구할 것입니다. 뭐 하기 위해서요? 마지막 문장에 나오죠. To operate them. 자, 그것들을 작동하기 위해서 트레이닝 코스를 받으시라고 요구할 것입니다. 라고 그랬어요. 이때 them은 그렇죠. 5 new machines겠죠. 그래서 이 글을 듣는 사람들은 누구일까요? 그렇죠. 기계를 작동할 수 있는 사람들이겠네요. 그러니까 답은 machine operators. A번이 되겠습니다. 자, 그 다음에 내용을 쭉 살펴보시면은 예, 내용이 어딜까요? 이 글을 말하는 사람들은 당연히 회사에 관련된 분사일 거고 듣는 사람들은 기계를 작동한 사람이고요. 그리고 마지막에 제가 이제 한 가지 또 하나 팁을 드린다면요. 이렇게 내용이 확 들어오지 않는 내용들이 있어요. 누가 화자인지 정확히 잘 모르겠는 경우. 이럴 때는요, 여러분. 뭐 망설이시다가 누구지 이렇게 막 초조해 하시다가 답을 못 짓고 계시지만 안 돼요, 여러분. 그럼 그 다음 문제에 또 영향을 받기 때문에 자, 이런 거 같은 경우는요. 제가 아까 말씀드렸죠. machine operator냐, machine manufacturer냐 이런 거 가지고 고민하실 거예요. 왜 머신은 들렸기 때문에 제가 그랬죠. 아까 들린 단어에다 갖다가 그래도 마킹을 하는 것이 더 유리하다고 말씀드렸기 때문에 그래도 operation이라는 단어 들리셨다면요. 그렇죠. 눈을 감고 그냥 과감히 자, 선택지를 고르시는 것이 더 현명한 방법이실 거예요. 자, 두 번째 질문 보겠습니다. 어디서 이 방송은 만들어졌을까요? 라는 거죠. 자, 첫 번째 질문 볼까요? Attention passengers. 자, passenger 하면 빨리 답이 딱 세 가지로 붙여줘야죠. 호텔, 공항, 터미널. 자, 근데 그 다음 단어 나옵니다. For Star Airlines Flight 357. 자, departing 11:50 at Gate 21 for Seoul. 그랬어요. 자, Star Airline Flight 357편. 자, 서울로 출발하는 11시 50분에. 어디서요? Gate 21에서. 자, 하는 승객 여러분, 주목하십시오 라고 하셨어요. The flight has been delayed due to unfavorable weather conditions at its destination. 자, 비행기가 has been delayed, 지연이 되었습니다. 자, due to 또 나오네요. 뭐 때문에요? unfavorable. 자, 선호하지 않는 날씨예요. 즉 뭐라고요? 그렇죠. 불편한 기상 조건 때문에, 그죠? 좋지 않은 기상 조건 때문에 어디예요? Its destination, 목적지의 지상 조건으로 인하여 지연이 되었습니다. 그랬어요. Star Airlines까지만 들어도요. 답 나오죠, 여러분? 자, 이 방송은 어디서 나올까요, 여러분? 그렇죠. 공항이 되겠습니다. The flight, 자, 그 다음에 There will be no flight scheduled for Seoul today. 오늘은요, 서울 편의 비행기는 그죠? 없습니다. 라고 되어 있네요. 자, 근데 여기 참 재밌는 게 여러분, 보통 방송에 지연 방송 이런 게 나오잖아요. 근데 이제 보편적으로 볼 때 비행기의 지연은요, 날씨인 경우가 제일 많고요. 기차의 지연은요, 그렇죠. technical problem, 기술적인 문제가 제일 많고요. 버스나
그렇죠? 어떤 차량의 지연 문제는요. road condition. 그렇죠? 도로 상황이라든가 아니면 그렇죠. 차 사고, 교통사고 같은 경우가 제일 많다는 거 하나 팁으로 알려드리겠습니다. 자, 이렇게 해서요. Attention Passengers하고 스타 에어라인을 가지고 방송이 나오는 장소는 공항이라는 거 다 찾아내셨어요. 자, 그러면 연속지어서 저희 연결지어서 Key Strategy 45를 볼 건데요. 자, 제가 아까 처음에 들어올 때 말씀드렸어요. 일의 진행 순서, 일정을 기억해라 라고 말씀드렸는데요. 그 이유는요. 자, 런치 후에는 무슨 일이 벌어질까요? 이렇게 일에 따라서 순서를 중간에 묻는 문제들이 가끔 출제가 되기 때문이에요. 자, 그래서 어떤 순서의 표현들이 있는지 봐야 되는데요. First, after, then, and then, next 이런 표현들을 꼭 들으셔야 돼요. 그래서 보통은 이제 뭐 숫자나 이런 것들이 나오는 문제들도 있고 시간으로 해서 뭐 3 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock 이렇게 말해주는 경우도 있지만 우선 그리고 나서 그 다음에 이런 식으로 표현이 많이 나오니까 그런 순서의 표현들을 항상 들어놓으시면 좋을 거예요. 그런 문제들은요 빠지지 않고 출제되고요. 보통 1개에서 많게는 3개까지 출제가 되거든요. 자, 진행 일정 순서 관련 표현을 볼게요. 자, 서두 표현 보겠습니다. First of all, 자 우선 first 첫 번째로 initially 처음에 이런 표현들이 있고요. 중간 표현 볼까요? And then 그러고 나서 next 다음 second 두 번째로 결론 표현 in conclusion 결론적으로 for the last time 마지막으로 if you need detailed information please와 같은 if절 이런 것들이 마지막에 표현으로 등장을 합니다. 자, 급상승 예제 한번 살펴보실게요. 자, where will the participants have lunch? 어디서 참가자들은 점심을 먹을까요? 라고 되어 있어요. 그럼 키워드가 뭘까요, 여러분? 런치고요. 그죠? have lunch가 키워드가 될 거고요. 어디서 먹을지를 한번 잘 찾아서 들어보도록 할게요. 자, 가겠습니다. Good morning and welcome to Natural Bicycle Adventure. 자, 안녕하십니까? 자, 자연 자전거 모험 탐험에 오신 걸 환영합니다. My name is Fred and I'll be with you until Friday. 제 이름은 Fred고요. 여러분과 함께 금요일까지 함께 하겠습니다. Let me quickly confirm our schedule for today. 자, 오늘의 일정을 빨리 설명을 드리죠. 하고까지가 바로 서두가 되겠죠. Please gather in the lobby at 9:30 with all your luggage. 자, 모여주십시오. Please 첫 번째예요. 지금요. 9:30 시간 나왔습니다. 어디예요? lobby예요. 물건을 당신 짐을 가지시고 lobby에 9시 반까지 모여주십시오. A van will be waiting for us in front of the entrance to pick up the luggage and take it to the tonight's hotel. 자, 승합차가 기다릴 거예요. 왜요? 우리를 위해서. 호텔 로비에서요. 자, 짐을 픽업을 해서 그것을, 그죠? 호텔, 오늘 밤에 머무르실 호텔까지 가져가는 거죠. 그래서 짐만 픽업을 해가고 이제 본인들은 자전거를 타고 가나 봐요. 자, 그러면 we'll begin our first ride up. 자, 여기서 first 나왔네요. 첫 번째 자전거 타기를 하겠습니다. Ride up, 타고 올라가는 거네요. The mountain at 10 a.m. to visit Golden Lake. 자, 골든 레이크를 방문하기 위해서 들리기 위해서 10시에 산으로 자전거를 타고 올라갑니다. 첫 번째요. Where you will see a variety of wildlife. 다양한 야생의 생물들이 있고요. After that. 자, 두 번째 표현이죠. 그 다음에는 We'll take another short ride to Hot Springs National Park. 자, 뜨거운 온천이 있는 국립공원으로 두 번째를 간대요. Another short ride. 짧게 금방 가나 봐요. Where you will break for lunch. 나왔네요. 답이요. break for lunch. 점심을 위해서 쉬겠습니다. 그랬어요. 그러면 break for lunch가 바로 점심을 먹겠다는 얘기겠죠? 어디서 먹죠? 자, 두 번째 있었어요. 공원이었어요. 그죠? Hot Spring National Park. 자, 그 다음 점심 후에는요. After lunch, you'll be on your own. 자, be on one's own. 그러면은 그죠? on one's own. 그러면 혼자서 스스로란 뜻이에요, 여러분. 여러분 혼자서 자, 있으시게 될 겁니다. 언제까지? Until we leave for our last ride. 마지막 타는 거죠. 두 번째 마지막 타는 거. At 3 o'clock, about a 2-hour ride to the Diamond Inn where you'll spend the night. 자, Diamond Inn이에요. 인이 뭐죠, 여러분? 여관이라는 뜻인데요. 자, 2 hours ride. 2시간을 타고 3시에, 약 3시에 자, 2-hour ride에서 여기 보시면 2하고 hour에 가서 하이펀이 붙었어요. 이건 무슨 표현이죠, 여러분? 2시간을 탄다는 게 아니라
2시간가량의 탑승이 되는 자, 약 2시간의 자전거를 타고 가야 되는 이런 거리죠. 그래서 이때 2hour도 하이폰 연결되니까 형용사의 표현이에요, 여러분. 자, 2시간 정도의 거리가 되는 달릴 예정인 다이아몬드 인까지죠. 그래서 그 다이아몬드 인에서는 오늘 밤을 보내시게 되니까 머무는 곳이네요. 그래서 마지막에는 그렇죠. 3시간, 약 3시 정도의 2시간을 달려서 그렇죠. 그날 밤의 숙소인 다이아몬드 인으로 간다는 얘기죠. Okay, any questions? Okay, 질문 없으시죠? Enjoy your breakfast. See you at 9. 그랬어요. 아침 식사 즐기시고요. 9시에 뵙겠습니다. 라고 그랬는데요. 자, 중간중간에 연결 표현들이 나왔어요. First ride up, last ride up, 그죠? After that, after lunch 이런 표현들을 잘 받으셨길 바랍니다. 자, 그럼 점심은 어디서 먹죠, 여러분? At the park. 자, in the park 공원에서 먹게 되겠네요. 그래서 답은 B번이 되겠습니다. 자, 급상승 문제인데 여러분 여기서는요 키워드랑 같이 보셔야 돼요. 1번 What was Holland initially known for? 그랬어요. 여기서 initially가 뭐라고 여러분? 처음으로라는 얘기죠. 자, 근데 시제가 과거 시제인 거 잘 보여주셔야 돼요. 이 얘기는 뭐예요? originally라는 뜻이에요. 원래 헐랜드는 known for 무엇으로 알려졌습니까? 라는 표현이고요. 두 번째는요. What can you do at the final destination on the tour? 자, 여행의 마지막 목적지에서는 당신은 무엇을 하실 수 있을까요? 라고 그랬어요. 그러면은 initially가 첫 번째고요. finally 마지막이네요, 여러분. 이런 표현들 유의하시면서 정답을 찾아보시기 바랍니다. Questions 1 and 2 refer to the following speech. Before we begin our tour, I would like to give you a brief history of the city of Holland. The city was founded by Dutch immigrants in the 1820s. It became a major port town for the forest industry in Michigan and sent lumber to Chicago across Lake Michigan. Today, we are known for furniture making, several excellent universities, and the tulip bulb industry. We are also widely known for our many private and church-related retirement communities, which makes us unique. We are going to take a walking tour of the downtown area and local park, and then we'll go to the lake to see the lighthouse. Lastly, we'll visit the Van Camp Tulip Farm, where you'll be able to see 5 million tulips in bloom. You can buy bulbs there, and they will ship them to you in the fall for planting. Question 1. What was Holland initially known for? Question 2. What can you do at the final destination on the tour? 자, 헐랜드가 initially known for 홀랜드가 처음으로 알려지게 된 것은 무엇이었습니까? 라는 과거 시제였는데요. 자, 보겠습니다. Before we begin our tour, 저희가 여행을 시작하기 전에 라고 얘기가 되겠죠? 자, 그러면 이 말하는 사람은 투어 가이드일 것 같고요. 자, 이 내용은요. 여행 일정에 관한 것 같아요. I'd like to give you a brief history of the city of Holland. 자, 여기서 답이 나오네요. 헐랜드라는 도시에 대한 짧은 안내 말씀을 드리겠습니다. The city was founded. 자, 설립이 되었습니다. By Dutch immigrant. 자, Dutch죠. 히딩크 감독의 나라죠. 네덜란드의 이민자들로부터 구성이 됐대요. 설립이 됐대요. In the 1820s. 1820년대에 네덜란드 이민자들로 성립이 됐습니다. It became a major port town. 자, 그리고 되었습니다. 메이저가 뭐죠? 주요의 항구 도시가 되었대요. For the forest industry라고 되어 있어요. 어떤 인더스트리요? 목재 산업의 그렇죠. 주요 항구 도시가 되었다고 해요. 그리고 major port town이니까 항구 도시. 그리고 어떤 분야예요? forest industry니까 목재 산업이죠. 자, in Michigan and sent lumber to Chicago across the Lake Michigan. 그리고 lumber가 뭐죠, 여러분? 그렇죠. 원목이죠. 원목을 보냈습니다. 시카고를 뭐를 통해서요? 그렇죠. 미시간호를 건너서요. 자, 그러면은 이 도시는 처음에는요. 항구 도시로서 목재 산업이었고 목재를 보냈으니까 그렇죠. 목재 운송으로 알려진 거겠죠. 자, known for라는 표현이 있었어요. It became major port city. 그죠? 자, 그리고 여기서 답이 일단 나왔는데 만약에 못 찾으신 분들은요. 또 다음에 답이 있을 거예요.
찾아볼까요? 자, today we are known for. 자, 근데 여기서 한 가지 조심하실 게 있어요. 아까 지문에 was initially known for였잖아요. 과거 시제였죠. 근데요. 여기서 함정이 뭐냐면 we are known for가 드디어 두 번째 등장하는데 이때는 현재 시제라는 거예요. 지금은 알려져 있는데 과거에는요. 항구, 목재 운송의 항구 도시였고 지금은 furniture making, 가구 산업이에요, 여러분. be known for만 들으셨으면요. 답을 그렇죠. 가구 제작으로 갈못 고르실 수도 있으셨을 것 같아요. 조심하셨어야 됐죠. 시제를 제가 말씀드렸잖아요. initially was known for. 처음에 무엇으로 알려졌었습니까? 과거 시제를 찾으시라는 뜻이었어요. 자, 그러니까 항구 들으셔서 목재 운송 A번이 답이겠죠. 자, 지금은 가구 제작으로 유명을 합니다. Several excellent universities. 몇 개의 아주 훌륭한 대학들이 위치해 있고요. 그리고 tulip bulb industry. 아, 여기서 bulb는요. 전구란 뜻인데요. 원래는요. tulip bulb니까 구근 식물. 그 양파처럼 뿌리가 둥근 식물을 바로 bulb의 뿌리를 bulb라고 하는데요. tulip bulb니까 튤립 구근 산업이겠죠. We are also widely known for our many private and church-related retirement communities라고 되어 있어요. 자, 그리고 또한 우리는 widely known for 널리 알려져 있대요. 저희의 많은 사설 그리고 교회와 관련된 그죠? 노년 정년퇴직 시설이죠. 그러니까 글쎄요. 정년퇴직이가 피스타운 글쎄 그런 표현들이겠죠. 정년퇴직 아닌 노인 주택지구로 알려져 있습니다. Which makes us unique. 바로 그것이 저희를 unique, 자 독특하게 하는 것입니다. 라고 되어 있어요. 자, 그럼 이제 답이 다 나왔습니다. 자, 여기서 첫 번째에서는 자 과거에는 뭐였죠? 정리 한번 해볼까요? 과거에는 그렇죠. 목재 운송이었고요. 지금은 튤립 구근산업과 또요. 노인 주택지구 또 많은 대학들도 있고요. 그리고요. furniture making이네요. 그래서 과거와 현재가 나오고 있죠. 자, 연결되어서 마지막 두 번째 문제 답을 찾아볼까요? We are going to take a walking tour. 자, walking tour면은 걸어서 구경을 하는 거예요. Of the downtown area and local park. 자, 시내 지역과 지역 공원을 보고 and then 자, 그다음에 we'll go to the lake to see the lighthouse. 자, 등대를 보러 호수를가로 가겠습니다. Lastly, 마지막으로 자, 마지막에 무엇을 할까요? 마지막 질문이 뭐였죠? 마지막 목적지에서 여행객들은 무엇을 할 수 있습니까? 그러니까 답이 여기서 숨어 있다는 거죠. We'll visit the van camp. 자, van camp를 방문할 겁니다. 라고 되어 있어요. 자, van camp가 어떤 것이죠? tulip farm. van camp tulip farm이니까 van camp라는 튤립 농장이네요. Where you will be able to see 5 million tulips in bloom. 그랬어요. 어떤 장소인가요? 당신이 보실 수 있는 5 million tulips. 5 million이면은 그죠? 500만 개인데요. 튤립이 활짝 만개한, in bloom 하면 만개한이란 뜻이죠. 피어 있는 농장에 가실 것입니다. 라고 되어 있고, you can 자, buy bulbs there and they will be shipped them to you in the fall for planting. 그랬어요. 그리고 당신은 거기서 구근을 사실 수 있습니다. 그리고 그들은 ship them, 선적해 준대요. 여러분들에게요. 언제요? 가을에요. for planting. 자, 심기 위해서 가을에 구근 사신 거를 가을에 선적을 해드린다는 거죠. 자, 그럼 마지막 여행 단계에서 관광을 하시는 분들은 무엇을 할 수 있을까요? 그렇죠. 튤립 구근을 구매할 수 있다. 답은 D번이죠. Purchase tulip bulb. 답이 어떻게 돼 있어요, 여러분? buy가 뭐로 바뀌어 있죠? You can buy the bulbs 했던 거를요. buy가 purchase로 바뀌어 있죠. 바로 paraphrasing 단어 변환인데요. 이렇게 해서 자, 마지막 여행 단계에서 여행객들은 구근을 구매할 수 있다. 답은 D번이 되겠습니다. 자, 이렇게 매일같이 공부하시고 여러분 그리고 또 항상 연습하셔야 되는 거 조각 시간에 잘 많이 들으시고 특히 각 파트의 요령별로 자꾸 훈련을 하시다 보면요. 점점 파트 3와 4가 쉬워지는 느낌 드실 거예요. 자, 저는요. 다음 시간에 더 풍성한 내용으로 다시 찾아뵙겠습니다.